نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج हमने 10वें पारे का खुलासा शुरू करना है। 10वें पारे की पहली आयत है وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ مال غنیمت میں پانچواں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور ابن السبیل یعنی مسافروں کا۔ تو پہلی آیت سے ہی مال غنیمت کا حکم اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 10ویں پارے کے شروع میں غزوہ بدر، بلکہ یہ 9ویں پارے سے ہی یہ بات چل رہی ہے غزوہ بدر کی تفصیل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے۔ بس یہ کچھ چیزیں جو 9ویں پارے میں غزوہ بدر کے حوالے سے آئی تھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، جو ابھی آئی ہیں 10ویں پارے میں، وہ اس کی بس صرف پوائنٹس دیکھ لیں۔ مال غنیمت میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی ہوشیار رہنے کا حکم ہے کہ یہ فتح کے بعد جشن منانے میں یا فتح کے بعد فتح کی خوشی منانے میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ دشمن پلٹ کر حملہ کر دے، بلکہ ہوشیار رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن واپس آ جائے۔ اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، یہ اس بات کی نصیحت کی گئی ہے۔ اور دیکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو مقصد ہے وہ جنگ کرنا نہیں ہے۔ اسلام خواہ مخواہ لڑائی کو ترجیح نہیں دیتا، امن پسند ہے اسلام۔ تو اگر دشمن صلح کی پیشکش کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ کفار کو قیدی بنانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ ان کو قیدی نہیں بنانا تھا، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، تو لہٰذا اس فیصلے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ غزوہ بدر کے بارے میں کچھ احکامات آئے تھے۔ آیت نمبر 53 میں یہ سورہ انفال چل رہی ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اب دیکھیں غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا، جو کچھ وسائل تھے، وہ 2 گھوڑے، وہ 70 اونٹ، وہ چند تلواریں، اور جو بھی نہتے لوگ تھے، 313 لڑنے کے قابل جو صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ سے نکال کر میدان عمل میں لے کر آئے تھے، اور پھر اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ تو نکلے تھے، کچھ کرنے کے لیے نکلے تھے، اس بات کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے گی، کوئی نصرت آئے گی مدینہ میں بیٹھ کر، بلکہ میدان میں نکلے، کوشش کی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری مدد اور ہماری نصرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے، اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو اب جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے، نومولود بچہ ہوتا ہے، تو اسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے۔ جب وہ روتا ہے تو ماں اس کو دودھ دیتی ہے۔ بچہ جب روئے نا تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی، یہ ایک محاورہ مشہور ہے۔ تو اپنی حالت بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ مدد کرتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے گویا کہ اس آیت کا ترجمہ ہی کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک ہم فضائے بدر پیدا نہیں کریں گے، فرشتے ہماری نصرت کو نہیں اتر سکتے۔ یہ اس آیت کا سبق ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے دلوں میں الفت ڈالنا،
یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ اللہ ہی نے الفت ڈالی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اے نبی اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، آپ ان کے دلوں میں محبت اور پیار اور بھائی چارگی نہیں ڈال سکتے تھے، یہ اللہ ہی تھے جنہوں نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ آپ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا صحابہ کرام کا جاہلیت کے دور میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جنگجو قسم کے لوگ تھے اور ہر وقت قتل و غارت ان کا کام تھا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ شراب ان کا عام، جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، جس طرح ہم شربت جوس وغیرہ پیتے ہیں، شراب پیا کرتے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے جو شراب کی خباثتیں ہوتی ہیں وہ بھی معاشرے میں موجود تھیں، اور ہر طرح کا گناہ عام تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ایک اپنے باپ کے قتل کا، اپنے بھائی کے قتل کا، اپنے قبیلے کے ایک فرد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کئی کئی جانیں گنوا دیتے تھے۔ یہ نسلوں تک نہیں بولتے تھے کہ فلاں آدمی نے، فلاں قبیلے نے ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو مارا تھا، اور یہ دشمنیاں کئی کئی نسلوں تک چلتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے قبیلے اوس اور خزرج، ان کی دشمنی کتنی مثالی دشمنی تھی، اور یہ کتنی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں، اور کتنے لوگ اس میں قتل ہوئے تھے۔ تو آ، ان لوگوں کے دلوں میں ایسی الفت ڈالنا کہ ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، تو اس کو جب پانی پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اسے کانوں میں آواز آتی ہے کہ پانی پانی، کسی اور کی آواز آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں اس آدمی کو دے دو، میری خیر ہے۔ تو وہ پانی دوسرے کے پاس لے جایا جاتا ہے، تو اس کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ یہ دوسرے کو دے دو، میری خیر ہے۔ تو وہ جب تیسرے کے پاس جاتے ہیں نا تو تیسرا آدمی شہید ہو چکا ہوتا ہے، وہ پانی ملنے سے پہلے ہی شہید ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر جب واپس دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اور پھر جب واپس پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ حالت ان کی ہو گئی تھی، اتنی محبت ان کے دلوں میں، اتنی محبت کہ جب مدینہ میں اللہ اللہ کے نبی نے بھائی چارگی قائم کی صحابہ کے درمیان، تو لوگوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر دیں، لوگوں نے اپنے مال کو آدھا تقسیم کر دیا، آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور آدھا اپنے پاس رکھا۔ اپنے کاروبار تھے، اگر دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، بعض تو اپنی، اگر دو بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دی اور دوسرے سے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو۔ تو اس اتنی بھائی چارگی، اتنی محبت اور الفت یہ اللہ ہی نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ دنیا کا سارا خزانہ بھی خرچ کر لیں تو آپ ان کے دلوں میں ایسی محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اب سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اور یہ منافقین اور کفار کو رسوا کر دینے والی صورت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ ننگی تلوار لے کے نازل ہوئی ہے، یہ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس کے 129 اس کی آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے جو موضوعات ہیں اہم، وہ مکہ پر حملے کے لیے ذہن سازی، مسلمانوں کی ذہن سازی کرنا، مسلمانوں کے ذہن کو تیار کرنا مکہ پر حملے کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے، اور مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان ہے، اور اہل کتاب اور مشرکین کے لیے رسوا کن احکامات ہیں، غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات ہیں اس صورت میں۔ تو مشرکین عرب کے لیے کیا فیصلہ تھا؟ یہ شروع ہی، ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے اس صورت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب پہلا حج ہوا تھا نا، تو یہ پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہوا تھا، آپ جانتے ہیں پہلے حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی تھی، بلکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہوا تھا۔
تو جب حضرت अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से निकले, मक्का से जब वो निकले, तो अभी रास्ते में थे तो पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत नाजिल हुई कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जी, नहीं, ये आयत नहीं है, कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बरात का ऐलान है कि जो मुशरिकीन हैं उनसे जो तुमने मुआहदे किए थे, उनसे जिन मुशरिकीन से तुमने मुआहदे किए थे उनसे बरात का ऐलान है, उनसे तुम बरी हो। और बस तुम मुल्क में 2-4 महीने चल फिर लो, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकिरीन हक को रुसवा करने वाला है। तो ये जब आयात नाजिल हुई तो कहा गया कि हज के मौके पे, हज के दौरान इसका ऐलान किया जाए मक्का में। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हो चुके थे, तो पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा और कहा कि वहाँ के अबू बकर से जाके मिलें और उनको ये बताएं कि ये इस तरह ये आयत नाजिल हुई हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप हज के मौके पे ये ऐलान करेंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान किया, ये ऐलानात किए। और उन ऐलानात में क्या था, एक तो मुशरिकीन के बारे में ये कहा गया कि इस्लाम से इनकार करने वाले जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जन्नत में बस वही जाएगा जो मुस्लिम होगा, जो जिसने इस्लाम कबूल किया होगा। फिर मुशरिकीन के हज करने और मस्जिद हराम में दाखिले पर पाबंदी लगाने का हुक्म, कि 4 महीने के लिए तुम्हें इजाज़त है, 4 महीने के बाद कोई मुशरिक अरब में और हरम में नज़र नहीं आएगा, अगर वो नज़र आया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और बराहना तवाफ करने पे, ये आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का के यहाँ रवाज था कि वो खाना काबा का तवाफ नंगे होकर करते थे, बगैर कपड़ों के करते थे। तो ये बराहना तवाफ पर पाबंदी लगाई गई। और जिन लोगों से मुआहदा है, जिन कबाइल से किसी किस्म का कोई मुआहदा है, तो उन्हें उनके लिए ये 4 माह की मुद्दत नहीं है, बल्कि जब तक उनसे मुआहदा तय है उस मुआहदे तक उनके साथ जो है वो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, जब वो मुआहदा ख़त्म होगा उसके बाद उनके साथ भी वही मामला होगा कि अगर वो मुसलमान नहीं होते, अगर वो मुशरिक ही रहते हैं, तो वो अरब की हदूद से निकल जाएं, हरम की हदूद से निकल जाएं। और अगर वो हरम की हदूद में रहे, उन्हें पाया गया तो उन्हें भी कत्ल किया जाएगा। इसके बाद अहद शिकनी करने वालों का लिहाज मत करो। जिन लोगों ने अहद तोड़ा उनको उनके साथ किसी किस्म की नरमी का बर्ताव करने से मना किया गया। और खाना काबा की तवलियत जो थी वो मुशरिकीन से ले ली गई। खाना काबा के ये कहा गया कि खाना काबा के तवलियत के जो हकदार हैं वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। तो ये मुशरिकीन के बारे में अहकामात थे। हज अकबर और हज असगर किसे कहते हैं? आपने सुना है कभी हज अकबर? हज अकबर किसे कहा जाता है, आप में से किसी को पता है? ये आयत आई है ना सूरह तौबा की तीसरी आयत है। व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबरि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव खैरुल लकुम। इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इतात इत्तलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा है और उसके रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और जो मुँह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। और ए नबी, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो। तो ये हज अकबर, ये याद रखें, हमारे यहाँ एक गलतफहमी मौजूद है कि वो हज, जब 9 ज़िल हज जुमा के दिन आ जाए तो उस हज को हज अकबर कहा जाता है। ये एक गलत फहमी है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। जबकि हज असगर उम्रे को कहा जाता है, ठीक है, उम्रे को हज असगर कहा जाता है।
اور جو हज जिसे हम हज कहते हैं उसे दरअसल हज अकबर कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर हज जो है वो मखसूस अय्याम में, जो जिलहज के मखसूस अय्याम हैं, उन अय्याम के अंदर जो हज किया जाता है उसे हज अकबर कहते हैं। वो हर साल होता है। और जो उसके अलावा जो सारा साल लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चलते रहते हैं उम्रे की गर्ज से, जिसे हम उम्रा कहते हैं, उसे हज असगर कहा जाता है। तो ये एक गलत कंसेप्ट है कि जुमा के दिन जो हज होता है उसे हज असगर कहा जाता है, हज अकबर कहा जाता है। और ये भी गलत कंसेप्ट है कि वो हज भारी होता है और उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है उसे। ये भी एक गलत कंसेप्ट है कि सऊदी हुकूमत जो है वो फिर दिन या तारीख आगे पीछे कर देती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हज अकबर जुमा के दिन होता है। तो हर हज को, जिसे हम हज कहते हैं, वो हज अकबर होता है। और हज असगर उम्रे को कहा जाता है। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीनी काम के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल अ, अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में दीन दुनियावी कामों को तरजीह देना फिस्क है। ठीक है। अब दुनियावी मोहब्बत पर दीनी मोहब्बत को तरजीह देना, ये आयत है कुल इनका न आबाउकुम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत अहम आयत है। इसका तर्जुमा ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, अगर तुम्हें अपने आबा व अजदाद, अपनी औलाद, अपने भाई, अपनी बीवियां, अपने अजीज़ व अकारिब, अपनी कमाई, अपने कारोबार जिनके मांद पड़ जाने का तुम्हें खौफ है, और अपने कोठी बंगले अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिद्दोजहद करने से ज़्यादा प्यारे हैं, तो इंतज़ार करो कि अल्लाह तुम्हारे बारे में फ़ैसला सुना दे। और अल्लाह ऐसे फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं करता। ये बहुत अहम और बहुत सख्त आयत है हमारे लिए। ये काफिरों के लिए नहीं है, ये मुनाफिकों के लिए नहीं है, ये मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए है। कि अगर तुम्हारी मोहब्बत, हम में से हर आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरता है ना। हर आदमी ये कहता है कि मुझे नबी से मोहब्बत है। हर आदमी ये नारा लगाता है कि गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो कितनी है। तो मोहब्बत को कैसे नापा जाता है, मोहब्बत को मेजर कैसे किया जाता है, मोहब्बत को नापने का कोई पैमाना है, कोई स्केल है मोहब्बत को नापने का? अगर किसी के इल्म में है तो बताएं, मोहब्बत को कैसे नापा जाए कि हमारी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी है। हमारी मोहब्बत आबा व अजदाद से ज़्यादा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है? हमारी मोहब्बत हमारी औलाद से ज़्यादा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है? तो याद रखें, मोहब्बत को नापने का कोई पैमाना नहीं है। हाँ, मोहब्बत को तब नापा जा सकता है, ये तब पता चलता है कि कौन सी मोहब्बत ज़्यादा है कौन सी कम है। कि कि दो मोहब्बतें जब आपस में टकराती हैं ना, जब दो मोहब्बतें आपस में टकराती हैं तो तब पता चलता है कि कौन सी मोहब्बत ज़्यादा है और कौन सी मोहब्बत कम है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है घर में, उसकी माँ, उसकी वालदा के सर में दर्द है। उसकी वालदा उसे कहती है, बेटा मेरा सर दबा दो। वो वालदा का सर दबा रहा होता है, अभी दबाना शुरू ही करता है तो बाहर से दोस्तों की आवाज़ आती है कि अभी खेलने का टाइम हो गया है, क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया है, आ जाओ। तो अब एक मोहब्बत उसके माँ की उसके दिल में है और एक मोहब्बत उसके दोस्तों की है। अब उन दो मोहब्बतों का आपस में मुकाबला होता है। उसके नफ्स में, उसके जी में दो मोहब्बतों का मुकाबला होता है। तो जो मोहब्बत गालिब होती है, जो मोहब्बत ज़्यादा होती है, वो दूसरी मोहब्बत पे गालिब आ जाती है। अगर उसकी माँ की मोहब्बत ज़्यादा होगी उसके जी में, तो वो अपने दोस्तों की मोहब्बत को ठुकरा देगा, अपने दोस्तों की मोहब्बत को रद्द कर देगा। वो कहेगा कि नहीं, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मेरी माँ के सर में दर्द है, मैं उनके सर दबा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। अगर उसके दोस्तों की मोहब्बत ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, अपनी माँ को छोड़ के दोस्तों के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में पता चलता है कि किसकी मोहब्बत ज्यादा है।
تو جب تک محبتوں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، تب تک ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری محبت کس سے زیادہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کا ٹکراؤ ہمارے ان چیزوں سے ہوتا ہے، جو 8 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان 8 چیزوں سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کی زیادہ تھی۔ آباؤ اجداد کے رسوم و رواج کے ساتھ جب ٹکراؤ کی بات آتی ہے، جب ہمارے جو شادی بیاہ کے رسوم ہوتے ہیں، جب یہ مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں جس میں عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، جب یہ ان رسموں میں جب راتوں کو آتش بازی کی جاتی ہے، جب بیماروں کو، جب سونے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تو تب تب پتہ چلتا ہے، تب ہم کہتے ہیں، تب اپنی اولاد ہم کہتے ہیں جی کہ ایک ہی کہ تو بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، یہ پہلا پہلا بیٹا ہے، پہلی پہلی شادی ہے، پھر جو ہے نا پہلی شادی جو ہے نا وہ صحیح دھوم دھام سے کر لیں، باقی ساری سادگی کے ساتھ کریں گے۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اور دوسری طرف ہماری اولاد سے محبت ہے یا ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج ہیں۔ ہم نے جہیز دینا ہے اور دینا ہی دینا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا یہ معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے ہمارا بھائی ہمارا بھائی اگر کسی ظلم، کسی ناانصافی میں، ہمارے بھائی نے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی ہے، اگر وہ کسی کیس میں، کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، یا ہمارے بھائی نے کسی سے لڑائی جھگڑا کر دیا ہے اور ہمارا بھائی غلطی پہ ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بھائی سے محبت زیادہ ہے یا اللہ کے قانون کے مطابق عدل اور انصاف سے محبت زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے۔ تو اس طرح آپ ہر ایک چیز کو، ان 8 چیزوں میں سے ہر ایک چیز کو اللہ کی محبت، رسول کی اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں لا کے دیکھیں کہ کس موقع پہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا فیصلہ اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ہوگا کہ کس کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے، اگر آپ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے دل میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، تو میرے بارے میں تو جو بھی بندہ ایسا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ انتظار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے۔ تو اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت، یہ ایک کنسپٹ جو اس میں 2 3 جگہوں پہ آئے گا آگے بھی، یہ آپ ذہن پیچھے بھی بلکہ میں ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں اس کا، اسی بارے میں کہ اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو بھی کافر نظر آئے اسے پکڑ کے قتل کر دو، دنیا میں سے کافروں کا صفایا کر دو، دنیا میں سے غیر مسلموں کا صفایا کر دو، غیر مسلموں سے نفرت کرو، اور جو بھی تمہیں ملے اسے پکڑو اور قتل کر دو۔ اسلام میں جنگ کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ اس لیے نہیں فرض کی گئی، یہ جو کہ کہا جاتا ہے نا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، ٹھیک ہے؟ اسلام نے اگر تلوار اٹھائی تو اس غرض کے لیے نہیں اٹھائی۔ یہ فلسفہ ان کچھ آیات میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی دلیل، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم رہ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خواہ مخواہ قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جہاں بھی غیر مسلم نظر آئے اسے قتل کر دو۔ اگر اسے قتل ہی کرنا ہوتا تو اپنی ریاست میں اس کے حقوق کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ آگے آتا ہے اس آیت کے آخر میں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ جزیہ ادا کریں، وہ ٹیکس ادا کریں، اور صاغرون وہ ماتحت بند کر رہے ہیں۔
अगर वो इस्लामी रियासत के अंडर, इस्लामी रियासत के मातहत शहरी बन के रहते हैं, और इस्लाम को और इस्लामी रियासत को टैक्स अदा करते हैं, तो फिर उनके फिर यहाँ तक कहा गया कि उनके जान और माल की हिफाजत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये इस्लामी रियासत का ये कॉन्सेप्ट है कि जो गैर मुस्लिम होते थे, आजकल तो इस्लामी रियासत रही नहीं है, तो जो गैर मुस्लिम होते थे वो इस्लामी रियासत में रहे हैं, हर जगह रहे हैं। उमवी खिलाफत में रहे हैं, अब्बासी खिलाफत में रहे, उस्मानी खिलाफत में रहे, इंडिया में आप देखें वो रहे, हिंदू रहे मुसलमान हुक्मरानों के ज़ेर निगरानी। तो वो रहते थे, और वो उनसे टैक्स, इस्लाम का हुक्म यह है कि उनसे टैक्स लिया जाए। अब ये टैक्स क्यों लिया जाता था गैर मुस्लिमों से? वो इसलिए कि गैर मुस्लिमों के जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लामी हुकूमत पर थी। और अगर कोई बैरूनी ताकत, बैरूनी दुश्मन अगर कोई मुल्क पर हमला करता है, इस्लामी रियासत पर हमला करता है, तो मुसलमान जो थे उनका ये फ़र्ज था कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करें। मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज हो जाता था, उनके लिए लड़ना, उनके लिए क़िताल फ़र्ज हो जाता था। लेकिन जो इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए ये फ़र्ज नहीं था कि वो लड़ें। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बैरून बाहर से कोई हमला अवर हो, कोई दुश्मन हमला करे, तो जो गैर मुस्लिम शहरी हैं इस्लामी रियासत के, उनके लिए लड़ना फ़र्ज नहीं है। ठीक है, उनको इस बात की छूट दी गई है। इसलिए उनसे इस बात का टैक्स वसूल किया जाता है कि हम तुम्हारी बैरूनी दुश्मनों से भी हिफाजत करेंगे, उसके मुकाबले में तुम हमें जिजिया अदा करोगे, टैक्स अदा करोगे। तो ये गैर मुस्लिमों का इस्लामी रियासत में उनकी हैसियत है। और फिर ये जो अगली आयत है कि लड़ाई की गर्ज व गायत ये नहीं कि काफिरों को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाए। अगर उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाना होता, तो उनको ज़िम्मी बना के रखने का क्या मकसद था? तो ये देखें, ज़िम्मी का नाम मैंने लिया। जिम्मी कहते हैं उस गैर मुस्लिम को जो इस्लामी रियासत के अंडर रह रहा होता है। तो उनको जिम्मी बनाकर रखने का के हकूक उनके बयान करना, इसका क्या मकसद था? तो गैर मुस्लिमों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है इस्लामी रियासत के अंदर अपने मज़हब पर अमल करने की, अपने मज़हब पर अमल करने की भी आज़ादी हासिल होती है। ठीक है, अपने इबादत का तामीर करना, उसमें अपने तरीके के मुताबिक इबादत करना, इस सब चीज़ों की आज़ादी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का भी मकसद यही बयान किया गया कि आप अपने दीन को, ये जो दीन अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजा है, इसे बाकी तमाम अदियान पर गालिब कर दें। ठीक है, मुशरिकों को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस दुनिया में गालिब बन कर रहें। वो रह सकते हैं, ज़रूर रहें, अल्लाह ताला ने किसी से ज़बरदस्ती दीन नहीं मनवाना। कोई मुशरिक बनना चाहता है तो बने, कोई अल्लाह का इनकार करना चाहता है तो अल्लाह का इनकार करे, लेकिन इस दुनिया में वो मातहत बन कर रह सकता है, मातहत बन कर रहे। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़र्ज़ मनसबी बयान किया गया है कि वो दीन को बाकी तमाम अदियान पर गालिब कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे दीन का मफहूम भी समझने का है कि दीन किसे कहते हैं। ये मजहब और दीन में फ़र्क होता है। इस्लाम जो है ना, वो मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। ठीक है, तो मजहब कहते हैं कुछ अकायद, कुछ उन अकायद पर मबनी कुछ रसूमात के नाम को। ठीक है, कुछ रसूमात होती हैं, कुछ रिचुअल्स होती हैं, और कुछ बिलीव्स होते हैं, और कुछ इबादात होती हैं। ये तीन चीज़ें, ठीक है, अकायद, इबादात और रसूमात, इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल जो ग्रोह होता है उसे मजहब कहते हैं। ठीक है ना, मसलन अगर किसी का कोई अकीदा है कि खुदा है, और कितने खुदा हैं और कैसे खुदा हैं, ये तो अकीदा हो गया। और फिर वो उस खुदा की कुछ किसी तरह इबादत करता है, पूजा करता है, परस्तिश करता है, उसके लिए नजर व नियाज चढ़ाता है, नजराने पेश करता है। ठीक है, ये इबादात हो गई। और फिर वो कुछ रसूमात होती हैं, मतलब मसलन बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना है, अब बच्चा जवान हो रहा है, बालिग हो रहा है तो क्या करना है, अब उसकी शादी करनी है तो कैसे करनी है, अब कोई मर गया है तो उसकी क्या रसूमात हैं। तो इन चीज़ों को मजहब कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बदकिस्मती से इस्लाम को एक दीन समझ लिया है।
एक मजहब समझ लिया है, माजरत के साथ। हमने बदकिस्मती से इस्लाम को एक मजहब समझ लिया है और मजहब तक महदूद कर दिया है। जबकि इस्लाम को कुरान करीम में कहीं भी मजहब नहीं कहा गया। इस्लाम एक दीन है। इस आयत में भी आप देखें कि बिल हुदा व दीन इल हक, दीन हक के साथ भेजा। तो दीन किसे कहते हैं? दीन में ये मजहब की तीन चीज़ें भी शामिल होती हैं, लेकिन इससे बढ़कर दीन में ये अकायद, इबादात, रसूमात, ये तीन चीज़ें, और इससे के बाद तीन चीज़ें मज़ीद भी होती हैं। उसकी मुआशरत, सोशल लाइफ कैसी होगी, दूसरों के साथ मामलात कैसे होंगे, पड़ोसियों के साथ कैसे मामलात करने हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे मामलात करने हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे मामलात करने हैं, अपने अपने वतन के साथ, अपने मोहल्ले के साथ कैसे मामलात करने हैं, ये मुआशरत। ठीक है। आप इसे कह लें सोशल लाइफ कैसी होगी, दीन इसको भी डिस्कस करता है। और फिर ना सिर्फ सोशल लाइफ बल्कि फाइनेंशियल लाइफ, बल्कि इकोनॉमिक्स जो है वो भी डिस्कस करता है कि तुम्हारा कारोबार कैसा होगा। तुमने किसी से लेन देन करना है तो वो कैसा होगा। तुमने अगर तिजारत करनी है तो वो कैसी होगी। किसी को कोई कर्ज देना है, किसी से कोई उधार लेना है, तो वो कैसे होगा, वो कैसे लिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। ठीक है। इसके इससे आगे बढ़कर सियासत जो है ना, तीसरी चीज दीन के अंदर जो तीसरी चीज मजीद ऐड होती है वो क्या है? वो सियासत है। तुम्हारा मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, तुम्हारी अदालत का निज़ाम कैसा होगा, तुम्हारी पार्लियामेंट जो है वो कैसी होगी, तुम्हारा जो फौज का सिस्टम है वो कैसा होगा, पुलिस का सिस्टम कैसा होगा, अदलिया का सिस्टम कैसा होगा। इन सब चीज़ों को दीन डिस्कस करता है। तो दीन, या मैं दोबारा गिनवा देता हूँ। इस मज़हब कहते हैं अकायद, इबादात और रसूमात को। और फिर इसमें तीन चीज़ें मज़ीद शामिल कर लें, वो क्या हैं? वो है माशरती ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी। ठीक है। माशरत, मईशत और सियासत, ये तीन चीज़ें मज़ीद उसमें ऐड कर लें तो ये दीन बन जाता है। तो हमने बदकिस्मती से दीन को मज़हब बना के रख दिया है, इस्लाम को मज़हब बना के रख दिया है। इस्लाम को मस्जिद में कैद करके रख दिया है, जिस तरह हिंदुओं ने अपने मज़हब को मंदिरों में, जिस तरह ईसाइयों ने अपने मज़हब को चर्च के अंदर कैद कर रख दिया है कि इतवार को जाके अपने खुदा के आगे सर टेक आते हैं और बाहर आके जो कुछ मर्जी करें, अपने अपना मुआशरत जैसे मर्जी हो, फैमिली सिस्टम जैसे मर्जी हो, कमाए जहाँ से मर्जी, हलाल हो हराम हो, खाएं जहाँ से मर्जी, हलाल हो हराम हो। दीन को उससे कोई गर्ज नहीं है, मजहब को उससे कोई गर्ज नहीं है। मजहब तो उनका चर्च के अंदर बंद है, मजहब तो उनका वो मंदिरों के अंदर बंद है। तो हमने भी इसी तरह दीन को, अपने मजहब को, अपने इस्लाम को मस्जिदों के अंदर कैद करके रख दिया है। मस्जिद के अंदर जाके खुदा के यहाँ माथा टेक आते हैं, लेकिन बाहर आके हम कहते हैं कि हमारे कारोबार में खुदा का कोई लेना देना नहीं है, कारोबार हम जैसे चाहें करें। हमारे 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 मुआशरत में खुदा का कोई लेना देना नहीं है, हम जैसे चाहें विरासत तकसीम करें, हम जैसे चाहें अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने अहले मोहल्ला से ताल्लुकात कायम रखें। तो खुदा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, दीन मजहब का इसमें कोई लेना देना नहीं। हम जैसे चाहें सियासत करें। खुदा होगा तो मस्जिद में होगा, हमारी पार्लियामेंट में खुदा मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट हम कानून जैसे चाहें बनाए। ये हमारा दीन का तस्वुर, हमारा ये मजहब का, इस्लाम का तस्वुर हमारा ये बन के रह गया है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद ही ये बयान किया गया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। वही है, वही अल्लाह है जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि वो उसे दुनिया के तमाम सिस्टम्स पर गालिब कर दें। कोई माशी सिस्टम दीन के मुकाबले में ना रहे, इस्लाम के मुकाबले में कोई माशी सिस्टम ना रहे, इस्लाम के मुकाबले में कोई सोशल सिस्टम ना रहे, इस्लाम के मुकाबले में कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इस्लामी रियासत हो और उसमें कानून जो है वो अंग्रेज़ों का हो।
ऐसा नहीं हो सकता एक इस्लामी रियासत हो और उसकी मईशत सूद पर चलती हो। ऐसा नहीं हो सकता एक इस्लामी रियासत हो और उसकी सियासत जो है वो प्योर वेस्टर्न डेमोक्रेसी हो। तो लेकिन लेकिन ये होता है पाकिस्तान के अंदर। नाम तो इसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इसकी ना मईशत इस्लाम के मुताबिक है, ना इसकी पॉलिटिक्स इस्लाम के मुताबिक है, ना इसका कानून इस्लाम के मुताबिक है। तो बात इस पे थोड़ी ज़्यादा हो गई बात, लेकिन इसलिए ज़्यादा हुई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये करना भी ज़रूरी था। अब गज़वा तबूक के मुतल्लिक बात आती। अच्छा, अब गज़वा तबूक की बात आती है। गज़वा तबूक कौन सा गज़वा था? आपने वाक़यात सुने होंगे मुख्तलिफ उलमा से कि एक मौके पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाए, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी ने डोनेशन का ऐलान किया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर आ गए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा माल ले आए और घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, और वो सब कुछ लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। तो ये कौन सा मौका था? ये गज़वा तबूक का मौका था। ठीक है, गज़वा तबूक, ये गज़वा इस गज़वे में मुसलमानों का मद्दे मुकाबिल कौन था, किससे ये मार्का लड़ा जाना था? ये मार्का लड़ा जाना था उस वक्त की सुपर पावर, आप कह लें उस वक्त का इसराइल, उस वक्त का उस वक्त का अमेरिका, और ये उस वक्त का चाइना या रशिया, ये उनसे ये मार्का लड़ा जाना था। और ये रोम, कैसर रोम के साथ ये मुकाबला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेलिजेंस जो थी ना, वो इंटेलिजेंस नेटवर्क वो बहुत तेज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कैसर रोम अपने जो अरब कबाइल हैं, जो ईसाई अरब कबाइल हैं, उनसे उनके साथ मिल के वो मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, मदीना पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। और जो उस वक्त के जो तादाद है उनके लश्कर की, वो 2 लाख के करीब बताई जा रही है। 1 लाख अरब कबाइल, गस्सानी कबाइल, और 1 लाख रूमी लश्कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब ये खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी का ऐलान कर दिया। वैसे अमूमन ये होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मार्के पे जब किसी मार्के का इरादा करते थे, उस मार्के पे जाना होता था, तो ये ऐलान नहीं करते थे कि मार्का किसके साथ है। और ये भी नहीं बताया जाता था कि रूट कौन सा है, ये भी नहीं बताया जाता था कि जाना किधर है। तो ये उनकी जंग की स्ट्रेटजी थी। लेकिन इस मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़े बता दिया कि ये हमने शाम की तरफ जाना है और कैसर रोम के साथ जंग करनी है। क्यों बता दिया था? इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, लोग किसी शक में ना रहें कि लोग शायद इसी में ना रहें कि यहाँ कहीं करीब करीब किसी कबीले के पास क्या पता जंग हो, मामूली सी जंग हो। लोगों को पता चल जाए कि कैसे रोम के साथ जंग करनी है, ताकि जो भी जाए वो सही तैयारी के साथ जाए और ये अज़म करके जाए कि उसने सही तरह जंग करनी है। और किसी किस्म के वो गलत फहमी में, या आप कह लें खुश फहमी में ना रहे कि माल गनीमत लेके वापस आएंगे। और दूसरी वजह ये थी कि ये वो मौका था जब मदीना के अंदर खजूरों के पकने का, खजूरों की फसल जो थी, खजूरों की जो पैदावार थी उसके पकने का, उसको ज़ख़ीरा करने का वक्त था। इससे ये आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ जो गंदम जो लोग काश्त करते हैं, ये उन्हें पता होगा कि मई जून जुलाई में, मई में, अगर मई के मौसम में जब गंदम बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो, उस वक्त अगर आपको कहा जाए कि अपने किसी जंग के लिए जाना है और 2 माह वहाँ पे लगेंगे, तो वो आदमी जिसका पूरे साल की आमदनी उस गंदम पे मुनहसर होती है, वो आदमी जिसके पूरे साल का खाना, पूरे साल का आटा उस गंदम पे मुनहसर होता है, वो एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि मेरी गंदम का क्या बनेगा, मेरे मेरी अगले साल का क्या बनेगा, मेरी आमदनी का क्या बनेगा।
تو اہل مدینہ جن کا گزر بسر گندم پہ ہوتا، سوری، کھجور پہ ہوتا تھا، اور کھجور کی فصل کے پکنے کا وقت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر غزوے کا اعلان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسر روم کے ساتھ جنگ ہونی ہے، جگہ بھی بہت دور ہے، جانا بھی بہت دور ہے، تو تاکہ کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے، تو یہ بہت مشکل وقت تھا صحابہ کرام کے لیے، منافقین تو منافقین، صحابہ کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں اپنے اس سخت وقت میں، جائیں تو کیسے جائیں۔ تو یہ وہ غزوہ تبوک تھا۔ ہوا کیا کہ پہلے اس کا میں پورا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا اس غزوہ میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا، ڈونیشن کا مال کی بھی کمی کمی تھی ظاہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آنت اکٹھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے اپنا مال دینا شروع کر دیا، حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا پورا مال دے دیا، حضرت عمر نے گھر کا آدھا مال دے دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو یہ جنتی ہے، اتنا مال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو ایک صاحب آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے رات بھر انہوں نے دن بھر مزدوری کی، اور کچھ کھجوریں ان کو مزدوری میں ملیں، اس کے عوض، مزدوری کے عوض کچھ کھجوریں ملیں، اور وہ کھجوریں لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اس پورے مال کے اوپر بکھیر دیا، تو اور کہا کہ یہ کھجوریں بہت برکت والی ہیں، اسے اس پورے مال کے اوپر بکھیر دو۔ تو لوگوں نے بہت اثار کیا، لوگوں نے بہت قربانی دی اس جنگ کے لیے۔ تو اور پھر لشکر تیار ہو کے نکل گیا۔ اب کیسر روم جو تھا اسے یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر مقابلے کے لیے نکل آیا ہے، اور رستے میں پہنچ گیا ہے۔ اب کیسر روم کے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کو تو یہ تھا کہ مسلمان مدینہ میں آرام کر رہے ہوں گے، اور ہم جا کے مدینہ پہ حملہ کر دیں گے۔ اس کے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان تیاری کر کے مقابلے میں پہنچ جائیں گے۔ اب وہ مسلمانوں کی جرت کو دیکھ کے، مسلمانوں کے عزم اور اس کے حوصلے کو دیکھ کے اس کا جو حوصلہ تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ اپنے لشکر کو واپس لے گیا۔ اس یہ جنگ کیے بغیر مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح کیا، اور وہ وہاں پہ جو شام اور عرب کا بارڈر تھا، جہاں پہ عیسائی عرب قبائل رہتے تھے، وہاں پہ وہ مسلمان رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے، جتنا بھی بارڈر تھا، وہ اس سب کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنایا، اور بہت سارا مال غنیمت لے کے مدینہ واپس آئے۔ تو یہ اس غزوہ تبوک کا ایک مختصر سا خاکہ تھا۔ اب اس غزوے کے بارے میں، اس بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلو چاہے حالات جتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اگر سفر، اس میں منافقین جو تھے نا، ان کا بھی صحیح طرح ان کی بات بھی واضح ہو گئی، پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے کون نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ روم کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے تو، ان کے دل میں تو یہی بات آئی کہ اب تو سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہیں، تو کیا بچے گا اس چھوٹے سے لشکر کا۔ تو ان کا بھی انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ ہماری یہ فصل کا وقت ہے، ہمارے فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کون منافق ہے۔ اور ایک ایک آدمی نے بہانہ کیا بنایا کہ وہ آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے نا خوبصورت لڑکیاں جو ہے نا وہ میرا بہت بڑا مرض ہیں، اور روم کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو اگر آپ مجھے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں نا تو مجھے آپ غزوہ پہ نہ لے کے جائیں۔ تو دیکھیں کس طرح تقوی کا لبادہ اوڑھ کے بہانہ بنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس میں کیا ہے کہ وہ دیکھو کیسے تقوی کا لبادہ اوڑھ کے وہ بہانہ بنا رہا ہے، جان چھڑا رہا ہے کہ فتنے میں پڑ جائے گا، کہ فتنے میں تو وہ پڑ ہی چکا ہے جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔
تو وہ اس سے बड़े फितने में पहले ही पड़ चुका है, ये इन आयत में उसका तज़किरा है। तो अल्लाह की राह में फतह भी कामयाबी है और शिकस्त भी कामयाबी है। अल्लाह की राह में शिकस्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये आप याद रखें। ये बात आपको इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी फ़ायदा देगी। अगर आप हक पे हैं तो शिकस्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने जंगे जीतना फ़र्ज नहीं किया, हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने जिद्दोजहद फ़र्ज की है। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने अपने रास्ते पे कायम रहना फ़र्ज किया है। हम अगर अल्लाह के रास्ते पे कायम हैं, हम अगर हक के रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते में हम फतेयाब होते हैं तो हम गाजी हैं। उस रास्ते में हम शहीद हो जाते हैं तो हम हमारी जान चली जाती है तो हम शहीद हैं। ठीक है। या तो गाजी है या शहीद है, नहीं तीसरा कोई रास्ता। शिकस्त का तो सवाल ही नहीं है। अगर अगर हमें दुनिया में कामयाबी होती है तो ठीक, नहीं कामयाबी होती तो फिर भी आखिरत में हम अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। तो अल्लाह के रास्ते में कामयाबी ही कामयाबी है, शिकस्त का कोई नामो निशान नहीं। अच्छा, बाज़ मुनाफिकीन ने फिर ये भी कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम जहाद पे तो नहीं जा सकते, हमारा बहुत दिल करता है जाने का, लेकिन फ़लाँ फ़लाँ मजबूरी की वजह से हम नहीं जा सकते, लेकिन हम ये अपने माल में से कुर्बानी दे रहे हैं, कुछ हदिया पेश कर रहे हैं, इसे कबूल कर लीजिए। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि इनके माल और इनके दौलत की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपना वक्त नहीं दे सकते, जो अपनी जान नहीं दे सकते, उनके माल की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका माल लेने से इनकार कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद मुनाफिकीन को, जो लोग इस गज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नहीं हो सके, उनके दो नुकसान हुए। एक नुकसान क्या हुआ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा था, तो इसके बाद वो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे में शामिल नहीं हो सके। ये उनका सब पहला नुकसान हुआ। दूसरा ये हुआ कि इसके बाद मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ाने की मुमानत कर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए। ग़ज़वा तबूक में शिरकत न करने वाले और मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अजाब का बताया गया कि ग़ज़वा तबूक में बाज़ मुसलमान भी शरीक नहीं हो सके थे। वो उन्होंने भी कुछ उज़र पेश किए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उज़र कबूल फरमा लिए थे, कबूल कर लिए थे। और बाज़ लोग ऐसे थे कि जो जाना चाहते थे लेकिन ज़्यादा राह ना होने की वजह से, सवारी ना होने की वजह से, रास्ते का सामान ना होने की वजह से वो नहीं जा सके। और वो बहुत ही इस बात पे नादम थे कि वो नहीं जा सकते। इसके बाद कुछ लोग ऐसे थे कि जो गजवा में गए भी नहीं और उन्होंने उज़र भी पेश नहीं किया जाने से पहले। मतलब ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत की और ना वो गजवे में शरीक हुए। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये, और जब वो वापस आए, मुसलमान जब लश्कर जब वापस मदीना में आ गया तो अब वो माजरत करने लगे। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि आप इनकी माजरत कबूल कर लें, लेकिन मैं इनकी माजरत कबूल नहीं करूँगा। इसके बाद ज़कात के मसारिफ बयान किए गए। ज़कात के 8 मसारिफ हैं। और वो मसारिफ क्या हैं? सबसे पहला, गरीब। गरीब वो आदमी जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं कमा सकता। ठीक है, उसके यहाँ उसकी आमदनी इतनी कम है कि उससे उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती, वो गरीब है। ठीक है, या वो मेहनत ही नहीं कर सकता, या अगर वो मेहनत करता है तो उसकी आमदनी इतनी कम है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी, अच्छा ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना, वो भी क्या है? वो खाना है, वो रिहाइश है, वो सेहत और इस तरह के बुनियादी मामलात हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी में आसाइशें नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद फ़ुक़रा वल मसाकीन, इसके बाद मस्कीन है जो बावजूद कोशिश की अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। एक चीज़, इन दोनों में एक और फ़र्क भी है कि जो गरीब है वो तंग आकर अपनी ज़िंदगी से
اپنی ان اپنے حالات سے تنگ آ کر وہ سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ پیشہ ور مانگنے والے اس سے الگ ہیں، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آدمی جو انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنے کسی جاننے والے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ میری مدد کر دو، تو یہ غریب ہے۔ اور مسکین وہ ہے جو جو باوجود مشکلات کے مانگتا نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش لوگ۔ تو ہمارے معاشرے میں سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں جو انتہائی مجبوری کی حالت میں بھی بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو یہ مساکین، تو یہ دونوں زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہیں۔ عاملین، وہ لوگ جو جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، آج کل تو زکوٰۃ کا نظام ہی قائم نہیں ہے، تو جو جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، ایک پورا ادارہ ہو جو اس کو دیکھ رہا ہو، تو اس ادارے کے جو لوگ ہوں، اس ادارے پر میں کام کرنے والے جو لوگ ہوں، وہ بھی اس زکوٰۃ میں سے اپنی تنخواہ، اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ تالیف قلب کے لیے، جو غیر مسلم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، غیر مسلم نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، ان کی دلجوئی کے لیے، ان جی، تو گردن چھڑانے کا کیا مطلب ہے؟ گردن چھڑانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ شاید وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا۔ ہاں جی، اب آواز آ رہی ہے نا؟ تو گردن چھڑانے کا کیا مطلب ہے کہ غلام کو آزاد کرنا۔ غلام تو اب ہے نہیں آج کل کے دور میں، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آج کل ناحق کیسوں میں لوگ قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو قید خانوں سے آزاد کرانے کے لیے، یا پھر جو لوگ جیسے مثال کے طور پہ آج کل فلسطین ہے یا کشمیر ہے، یا وہ لوگ جو غیروں کے تسلط کے نیچے دبے ہوئے ہیں، غیروں کے ظلم اور ستم کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کی مدد کے لیے وہ بھی اس مصرف میں آتا ہے۔ اس کے بعد مقروض، جو لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے کیا مراد ہے؟ جہاد میں، قتال میں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان اقدامات میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور مسافر، مسافر آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کی، ان کی جو ڈیٹیلز ہیں نا، وہ اس میں اب وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ الگ سے پوچھ سکتے ہیں۔ منافقین کی گستاخیوں کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، مجھے دولت دی، دولت سے نوازا، تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اللہ کی راہ میں انفاق کروں گا۔ لیکن لیکن جب اس کو دیا جاتا ہے، جب اس کو مال و دولت دے دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے وعدے سے انحراف کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل میں منافقت ڈال دیں گے۔ ایسا آدمی ایمان پہ اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب وہ مرے گا تو وہ منافق مرے گا۔ ان یہ آیات ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے
जो उन्होंने अल्लाह के साथ की, और इस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक यानी मुनाफिकत बिठा दी, जो इसके हुजूर इनकी पेशी के दिन तक इनके पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों में जो अल्लाह के साथ वादा करके जानबूझ के उस वादे को तोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के दिलों में अल्लाह ताला मुनाफिकत डाल देते हैं, और वो क़यामत तक यानी अपनी मौत तक वो मुनाफिकत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, और वो कल अल्लाह के हाँ मुनाफिक बनकर उठाए जाएंगे। तो हमें अल्लाह से किए हुए वादों को हत्तुल इम्कान पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जानबूझकर इन वादों को नहीं तोड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी मुनाफिकत डाल दें, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। तो ये था 10वें पारे का खुलासा। कल इंशाल्लाह हम 11वें पारे के खुलासे के साथ हाजिर होंगे।